I'm just reading, dear students, what was taught in previous classes. About in the previous class, we started with types of eggs, types of cleavage, types of blastula, what blastulation is, what gastrulation is, etc. And we started the development of chick and the structure of the avian egg or the hen's egg. And hen's egg macrorecital is a macrolecital egg, and it is highly telolecital, which is having rich amount of yolk. And the nucleus lies above the blastodisc, and the cleavage or the development of the embryo starts from the blastodisc. And we said about the in yolk there are two types, that is white yolk and yellow yolk. And the white yolk and yellow yolk are found as concentric. Yellow yolk are found as concentric rings in the egg, and the different types of egg membranes, that is the albumins, then the vitelline membrane, the shell, because in the avian egg there is a shell. This type of egg is called cleidoic eggs. Eggs with eggshell are called cleidoic eggs. Then the different types of the nucleus of panda, which connects the blastoderm with the yolk, and the centralmost region of the yolk is called latebra, and the balancers on either side of the yolk is called chalaza, which holds the embryo in its proper location. Then the shell membranes, the albumin layers are formed at different parts of the oviduct. That is the secretion of the shell, the albumin, etc. takes place when the egg passes through the oviduct. And most of the yolk is liquid and contains solid yolk with proteins, carbohydrates, phospholipids, and some micronutrients which are required for the development of the egg, for the development of the embryo. And we said that the cleavage, the type of cleavage which is shown by the egg, the type of cleavage shown by the avian embryo is meroblastic cleavage, and it is incomplete meroblastic cleavage because it is a telolecital egg. The cleavage is incomplete. Incomplete means two types of blastomeres are present. That means larger size blastomeres are called macromeres, small size blastomeres are called micromeres. So the blastulation, so the cleavage in case of avian egg, it is incomplete cleavage or meroblastic incomplete cleavage. We discussed about the different types of cleavage. That's the first cleavage is meridional, then second is also meridional cleavage, the third is vertical cleavage, and the fourth is also a vertical cleavage, which is resulting in the formation of 8 central blastomeres and 12 marginal blastomeres. 12 marginal blastomeres. These were discussed in the previous class, the type of cleavage which is formed. And today let's start with the blastulation of the avian egg, that is after cleavage. Cleavage means fertilized embryo undergoes large number of mitotic division. Cleavage means simple mitotic division. Now the blastula of avian egg or blastula of the bird's egg. I said the cleavage is meroblastic incomplete cleavage. Cleavage meroblastic ആണ്, incomplete cleavage ആണ്. അതിനുശേഷം the
type of blastula which is formed is called discoblastula. കാരണം blastodiscil മാത്രം cleavage നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് this is known as the blastodisc. അല്ലേ? This here you can have a look at the egg. ഞാൻ പറഞ്ഞു മുട്ട you crack the egg, you pour it on a plate, you can see a disc-like structure on the surface. This is known as a disc-like structure is found above the yolk. This is known as blastodisc. ഈ കാണുന്ന region, red color, yellow yolk just above the yellow yolk, you can see, just above the yellow yolk, you can see the blastodisc. അല്ലേ? കോഴിമുട്ടയുടെ പുറത്ത് ഒരു disc-like structure കാണാം. ഇതിപ്പോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിസ്ക്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനാണ് ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മാത്രമാണ് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗം ഫുള്ള് എന്താണ്? യോക്കാണ്. യോക്ക് ഇസ് ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ്. ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് എംബ്രിയോയ്ക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് യോക്കില്. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം യോക്കാണ്. ഇവിടുന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് development. Now let's see what is happening. That is cleavage ന് ശേഷം blastulation നടക്കുന്നു. ഒരു blastula form ചെയ്യുന്നു. The second step is blastulation. That is, it consists of blastula. The type of blastula in case of birds is called discoblastula. The type of blastula in the case of birds, it is discoblastula. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് discoblastula. Discoblastula means discoblastula. Discoblastula എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ blastodisc, I showed a blastodisc അല്ലേ? blastodiscil മാത്രം ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ discoblastula എന്ന് പറയുന്നത്. That's known as discoblastula. So, cleavage ശേഷം in birds, the meroblastic disc, type of cleavage is meroblastic incomplete cleavage. ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലെ പറയുന്നതാണ് discoblastula. കാരണം ഞാൻ കാണിച്ചു ആ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്കിൽ മാത്രം ക്ലീവേജ് നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു ബ്ലാസ്റ്റുല ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം ബ്ലാസ്റ്റുലെ പറയുന്ന പേര് ഒരു ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന blastula ആയതുകൊണ്ട് this type of blastula is called discoblastula. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിന്റെ blastula എന്താണ്? discoblastula. In birds, the type of blastula is discoblastula. The discoblastula consists of a circular mass of cells. Here you can see discoblastula എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ you can see ഇതെല്ലാം എന്താണ്? യോക്കാണ്. ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈ യെല്ലോ കളർ you can see here on this side. This is ഇതെല്ലാം എന്താണ്? യോക്കാണ്. all these are yolk. യോക്കിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം. അതിനെയാണ് discoblastula എന്ന് പറയുന്നത്. And there is a small cavity which lies just below this blastomeres. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്കില് ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നു. ആ ക്ലീവേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് താഴെ ഒരു ചെറിയ ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് എബവ് ദി, ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് മാതിരി പാട മാതിരി ഒരു സ്ട്രക്ചർ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ കാണും. അവിടെയാണ് ക്ലീവേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്ലീവേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്കിന്റെ ആ പാട പോലെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ, അതായത് യോക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഡിസ്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സബ്ജെർമിനൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ blastocele. This is known as blastocele or subgerminal cavity. Why it is called subgerminal cavity? കാരണം germ layers ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ blastodiscil നിന്നാണ്. അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു blastodiscil മാത്രമാണ് ക്ലീവേജും ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ബാക്കി യോക്ക് താഴെ ഫുഡ് റിസർവ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും germ layers ആയ എക്ടോഡം, മീസോഡം, എൻഡോഡം ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജേർമിനൽ ലെയർ എന്ന് പറയും.
യോക്കിന്റെ ഞാൻ പടം കാണിച്ചാണ്, യോക്കിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ പാട പോലെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ ജെർമിനൽ ലെയർ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ നിന്നാണ് ജേം ലെയേഴ്സ് ആയ എക്ടോഡേമും മീസോഡേമും എൻഡോഡേമും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ജെർമിനൽ ലെയർ. ഈ ലെയർ ഈ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാസ്റ്റോമിയസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ദിസ് ലെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ജെർമിനൽ ലെയർ. ആ ജെർമിനൽ ലെയറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യാവിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാവിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് subgerminal cavity. Then this is actually the blastocoele itself. Then subgerminal cavity, hope the subgerminal cavity is clear. Then the area, the central area of the blastoderm, അതായത് blastodermന്റെ central area just above this subgerminal cavity is called area pellucida. മൂന്ന് terms ഇവിടെ main ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Area pellucida, and you will get questions from this area too. What is area pellucida? What is area opaca, etc. What is subgerminal cavity? These two are more important for the questions. അപ്പോൾ എഗിന്റെ യോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ കാണാം. അതിനെ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിലാണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ്, കുറച്ച് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് എന്താണ് ഈ പടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. യു കൻ സീ ഹിയർ. ഇവിടെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് യോക്കുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന് യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ റീജിയനിൽ വരുന്ന this area is known as area pellucida. Area pellucida എന്ന് പറയുന്നത് യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിനെയാണ് ഏരിയ pellucida എന്ന് പറയുന്നത്. And this area pellucida is translucent or transparent. ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ യോക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഏരിയ pellucida എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. This area is known as area pellucida. This area is called area pellucida. Area pellucida പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ജെർമിനൽ ലെയറിന്റെ മിഡിൽ പോർഷനെ ആണ് ഏരിയ pellucida എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ്. കാരണം എന്താണ്? യോക്കുമായിട്ട് അതിന് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓർ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, the embryo proper develops from this area pellucida. ഏരിയ pellucidaയിൽ നിന്നാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ബോഡി പ്രോപ്പർ, അതായത് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ pellucida. Hope it's clear. അപ്പോൾ ഏരിയ pellucida എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റീജിയനാണ് ഏരിയ pellucida എന്ന് പറയുന്നത്. That area which is translucent is called area pellucida. And area pellucida പ്രത്യേകതകൾ, ഒന്ന്, അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി? അത് യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ബോഡി പ്രോപ്പർ ഓർ ദി എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ. അതിനെയാണ് ഏരിയ pellucida എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ ഒപേക. സോ ഏരിയ pellucidaയിൽ നിന്നാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ ദ എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ദി ഏരിയ pellucida. And just near the area pellucida you can see few more cells. I said this is the yolk. ഇതാണ് യോക്ക്. ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് that is the yolk. And this യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള കുറച്ച് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. These blastomeres are having contact with the yolk, and those ഏതൊക്കെ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണോ യോക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ആ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? വലുതായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ pellucida റീജിയനിൽ വരുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോമിയറിനെക്കാളും സൈസ് വലുതായിരിക്കും. അവിടെ യോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ക്ലീവേജ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു. ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലീവേജ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ യോക്കിന്റെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സെല്ലുകളുടെ സൈസ് വലുതാണ്. They are macromeres. So macromeres are those cells which lie in contact with the yolk. ഇനി ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് വലുതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ ഏത് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആണോ യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് ആ ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആ റീജിയനെ പറയുന്ന പേര് ദിസ് റീജിയൻ which is having contact with the yolk is called area opaca. അതിനെയാണ് ഏരിയ ഒപ്പേക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒപ്പേക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഒപ്പേക്ക്. ദോസ് സെൽസ് ആർ ഒപ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ യോക്കിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സെൽസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കില്ല. യോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സെൽസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കില്ല. കുറച്ച് യോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ലൈറ്റ് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം യോക്ക് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഏരിയ ഒപ്പേക്ക. അപ്പോൾ ഏരിയ ഒപ്പേക്ക എന്ന് പറയുന്നത് the layer or the region of the blastoderm which is having contact with the yolk. First point. Second point is the blastomeres at the area opaca are larger in size because of the presence of yolk. Yolk ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റോമിയർ വലുതായിരിക്കും. The area opaca, the cells, the area opaca യുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഏരിയ പെലൂസിഡ we said, ഏരിയ പെലൂസിഡയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഏരിയ ഒപ്പേക്കയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതായത് എംബ്രിയോയ്ക്ക് എന്താണ് ഷോക്ക്, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഷേക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, വിൽ കം ടു ഇറ്റ് ലേറ്റർ. there are some structures called extra embryonic. അതായത് എംബ്രിയോ അല്ലാതെ എംബ്രിയോയുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മെംബ്രെയിൻസിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എംബ്രിയോയ്ക്ക് അത് പല വിധത്തില് പ്രൊട്ടക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല ഫംഗ്ഷൻസോ ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു എംബ്രിയോ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല, എംബ്രിയോയെ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ the embryonic membrane developed from this area opaca. Hope the difference is clear. Area opaca എന്ന് പറയുന്നത് യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഏരിയ ഒപ്പേക്ക. അതിനകത്ത് യോക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. The blastomeres are larger in size. ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു? എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻസ്. അതേസമയം ഏരിയ പെലൂസിഡയും ഏരിയ ഒപ്പേക്ക തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഏരിയ പെലൂസിഡ ട്രാൻസ്ലൂസന്റ് ആണ്, ഏരിയ ഒപ്പേക്ക ഒപ്പേക്ക് ആണ്. ഏരിയ പെലൂസിഡയിൽ നിന്നും എംബ്രിയോണിക് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ്, എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഏരിയ ഒപ്പേക്കയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു പിക്ടോറിയൽ റിപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. യു കെൻ സീ ഹിയർ ദ സെക്കൻഡ് പിക്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് യോക്ക്. അല്ലേ? ഇത് യോക്ക്. ദിസ് ഈസ് ദി യോക്ക്. യോക്കിന്റെ മുകളിൽ ആണ് ബ്ലാസ്റ്റോഡേം കാണുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം, സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോക്കിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ റീജിയനെ പറയുന്നത് ഏരിയ ഒപ്പേക്ക. ഏരിയ ഒപ്പേക്ക എന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ, നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഐ ഷോ യു ദാറ്റ് പിക്ചർ. ഏരിയ ഒപ്പേക്ക, യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ഒപ്പേക്ക് ആണ്. യോക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സെൽസ് ഒപ്പേക്ക് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഏരിയ ഒപ്പേക്ക. ആൻഡ് ദ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് റീജിയൻ, ദിസ് പാർട്ട്, the middle region of the blastodisc or the blastoderm is called area pellucida. And I said the area pellucida യിലുള്ള സെൽസ് മൈക്രോമിയേഴ്സ് ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഏരിയ ഒപ്പേക്കയിലുള്ള സെൽസ് വലിയ സൈസും ആയിരിക്കും. And in this picture I have showed you this picture before also, the egg. Eggil endana? This is the yolk. Karim, development of the embryo takes place outside the body of the mother. അല്ലേ? 21 കോഴിക്കുഞ്ഞ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഫുൾ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് വിറ്റലിൻ അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. വിറ്റലിൻ ഓർ യോക്ക്. അപ്പോൾ യോക്ക് ധാരാളം കാണും. ഡെവലപ്മെന്റ് പുറത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് യോക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടത്. ഡെവലപ്മെന്റ് അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മദേഴ്സ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് the embryo can utilize the nutrients. Because the development is outside the body of the mother, it requires a rich amount of
ഫുഡ് ഇല്ല, 21 ദിവസത്തെയും ഫുഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ആണ് യോക്ക് ഇത്രയും ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നത്. This here you can see ഇല്ലേ, ഈ പിക്ചർ if you clearly observe, closely observe, this is known as the blastoderm. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ blastoderm അല്ലെങ്കിൽ blastodisc എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. This is the blastoderm. For blastodermil നിന്നും again I just want to clarify once more the area opeca and area pellucida. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് ഒരു 4th day ഡെവലപ്മെന്റ്, 4 ദിവസം ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ആയ എഗ്ഗിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഇവിടെ എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ. അപ്പം ഈ യോക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ റീജിയൻ, this region is known as area. This is known as area opeca. This is known as area opeca. So the region of the blastoderm which is having close contact with the yolk white ചേർന്ന് വരുന്ന region is called the area opeca. And this is the embryo proper. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് embryo proper, and this region from where the embryo, ഇതാണ് embryo, this is the development of the embryo. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ embryo ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, that area, അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തായിരുന്നു, area pellucida. That's known as area pellucida. And one more term I said when I talked about blastulation. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ഒരു embryo, 4-day development ആയ embryo ആണ്. അപ്പോൾ here distinctly you can see a line of mark, that's known as the area. Here you can see യോക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഇത്രയും region, that is known as the area opeca, and this region is known as area pellucida. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണോ embryo ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ area pellucida. Area pellucida പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്, that's transparent, and the blastomeres there are small in size. Area opeca എന്താണ്, the area opeca is not transparent, it is opaque. അതുകൊണ്ടാണ് opeca എന്ന് പേര് വരുന്നത്. It is not transparent, it is opaque, and the blastomeres are larger in size. ഇനി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, ഏരിയ പെലൂസിഡയിൽ നിന്നും എംബ്രിയോ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും, ഏരിയ ഒപ്പേക്കായിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ സബ്ജെർമിനൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാരണം ഈ സെൻട്രൽ റീജിയൻ യു കൻ സീ ഹിയർ, ഈ റീജിയനും യോക്കും തമ്മിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യൂവിനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മേളത്തെ ഈ പാട പോലത്തെ ഒരു റീജിയന് അടിയിലത്തെ യോക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദ subgerminal cavity. So this type of blastula in which the blastulation happens, or the phenomena of blastulation occurs in a disc. This is known as discoblastula. Hope it's clear. Then next is, this is a picture again showing the size of blastomeres and the vitelline membrane, the subgerminal cavity, the presence of yolk, etc. Then now we'll have a look at the fate map. So what a fate map is? Fate map, we have said, that is, here you can see the central blastomeres. The blastomeres here, just see the blastomeres which is at the area pellucida region are smaller when compared to those blastomeres which are close in contact with the yolk. ഇല്ലേ, യോക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന സെല്ലുകൾ കണ്ടോ, ഈ റീജിയനിൽ വരുമ്പോഴേക്കും സെൽസ് വലുതായിരിക്കും. This is known as the periplast. We'll come to it later.
blastomeres, marginal periblast and central periblast cells. So blastulation station, this region is known as the central periblast, and these are the blastomeres and the vitelline membrane. And this is the final blastula, which is formed in the avian egg. For final blastula, this picture, if you want, you can draw. And this region this is number area pellucida. Nadukatha region ആണ് area pellucida എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യോക്കുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന റീജിയനെ ഏരിയ ഒപ്പേക്ക എന്ന് പറയുന്നു. And these are the marginal cells. And this is known as the periblast. ഈ ബ്ലാസ്റ്റോഡിസ്കിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന the layer of cells that is known as the periblast cells. And this is the subgerminal cavity. And this is the central periblast. ഈ germinal cavity അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡെർമിന്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിബ്ലാസ്റ്റ്. കാരണം പെരിഫറൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പെരിബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ പെരിഫറൽ ലെയർ ഓഫ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് that's known as the periblast. Now, next is the fate map. Fate map, we said that it is fate map and it is a pictorial representation or diagrammatic representation of the presumptive organ forming area. So blastulയിൽ നമ്മൾ പടം വരച്ചു, വെറുതെ ഒരു പടം കുറെ സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ ഈ ഭാഗം എക്ടോഡേമായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ ഈ ഭാഗം മീസോഡേമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെയാണ് ഫേറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫേറ്റ് മാപ്പ് is simply the diagrammatic representation of the presumptive organ forming areas on a blastula. ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ മുകളിൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് ഫേറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is the pictorial representation of the presumptive organ forming areas on the blastula. Then fate map studies, there are different techniques are used that you study detail in fate map, and using vital stains, radioactive materials, carbon particles, etc. പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഫേറ്റ് മാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. The anterior region of the area pellucida, അല്ലെ, ഏരിയ പെലൂസിഡയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ്, സോ ഇവിടെ here we will be talking about area pellucida. കാര്യം എന്താണ്, ഏരിയ പെലൂസിഡയിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് റീജിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഏരിയ ഒപ്പേക്കായും ഏരിയ പെലൂസിഡായും. ഏരിയ പെലൂസിഡ, ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെലൂസിഡയിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഫേറ്റ് മാപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. Then the anterior 2/3 anterior region of the area pellucida is composed of prospective ectoderm. Here you can see the ectodermal cells will develop from this region. And this is having contact with the extra embryonic membrane too. ഏരിയ പെലൂസിഡയുടെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ഏരിയ ഒപ്പേക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഏരിയ ഒപ്പേക്കയുമായിട്ട് it will be having contact. That's known as the extra embryonic ectoderm. In your text also a picture is given that's very clear. It shows the area pellucida and the ectoderm. The 2/3 of the area pellucida is composed of prospective ectoderm. ectoderm ആയിട്ട് മാറും. ആദ്യത്തെ anterior regionലെ 2/3 region will develop into the epidermal ectoderm. This one, epidermal ectodermal region ആയിട്ട് മാറും, anterior 2/3 region. Then the major portion of the ectoderm develops into the epidermal. ectodermന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്, എപ്പിഡെർമിസ് ആയിട്ട്, സ്കിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ. A very good portion of the ectoderm will develop